कहे श्रीमती प्रभात नलिनी साहू शिशु किशोर जहाँ लेखनी अविरत चलनशील शब्दर महकरे महकुवा जहाँ प्रतिटी सृष्टि एपरी महान सभारे भेटी स्वरूप परसी दियंती भावटुली स्रष्टा प्रभात नलिनी साहू को अनुरोध करी से सृष्टि भावटुली संपर्क में कथन करते वरिष्ठ प्रशासक महोदय पट्टनायक साहब सुवर्णचुआ शिशु साहित्य पत्रिकार संपादक प्रदीप्त महांती साहब सभापति डॉक्टर सरोजिनी साहू मैडम अन्यतम सम्मानित वक्ता डाक्तर मनोज नायक साहब मुख्य वक्ता समीक्षक शिवबाबू उपस्थापक कलेजनाथ महापात्र साहब एटी उपस्थित आम स्थान भाई कार्तिक काशी ओडिशा राज्य एकाडेमी पुरस्कृत साहित्यिक देवेंद्र चौधरी मोर सान भौणी सदृश अर्पणा अपर्णा कल्पना एवं आपण मैंने समस्ते ता छड़ा ये तेलुगु शिशु किशोर साहित्य पत्रिकार संपादक श्री प्रफुल्ल बारिक साहब एवं सम्मुखें बसई आपण भली काटी गुणी सुधीर्ण साहित्यिक एवं गणमाध्यम बंधुगण समस्त को मोर स्वागत करुँ एवं नमस्कार प्रणाम। आज तेलुगु पत्रिकार पूर्व उत्सव गोटे वार्षिक उत्सव सहित मो बही भावनार शुभ उन्मोचन से बही विषय में मत किसी कहना पड़ो यहाँ हूँ आम धारा एवं गोटे दरकार होता धारा लेखकीय अभिव्यक्ति बही विषय कहवाक गले प्रकृत मुझे भावी नी भागवती भली गोटे बही को लिखा कहीं आम जगन्नाथ जगतर नाथ विशाल संस्कृति एवं रहस्यमय अकल्पनीय अवर्णनीय से अनुपात भक्त भी अनेक भक्त मान विषय किए केते संग्रह कर जानी पढ़े खाली शुणा मत भल लगे पुराण पढ़ा धैर्य से जहाँ होती हठात मन भर आसला सबरी कथा एक गोटे भावना हठात जड़े मन को आसगला भाविली अरे एत मैं सरल बिना जो स्त्री लोक तो शिक्षा ये भाव के गभीर भाव भक्ति था जे रामचंद्र निजे निजे काढ़ी पत्र फुटे चली आसिले फल मिठा खाई संतुष्ट झरणा पानी भक्ति थी सबरी से भक्ति भक्तिर पराकाष्ठा आदि दुनिया कोटी अच्छी ना आम अच्छी एमती बस भाविली पिला लिखिले तो किसी होता अल्पटे लिखा आरंभ कली छाचटी धन्यवाद देली लिखा आरंभ कली जहाँ भगवान दया से महाप्रभु दया तापर भी गुंडीच वर्षा कथा मन को आसला से दिन एमती केतोटी कथा आसला मरे पत्र पत्रिका पठे सारी दिने 10-12 गप है प्रफुल्ल बारिक साहब भी पचारे मन भरा बही के परिवार से बही कथा भावी ना बारिक साहब को फोन करे सार एति केतोटी गप लिखी पिला गोटे बही कले सब सार जो सागे सागे बहुत लिखी चल सार गोटे भल से केवल नकारात्मक कथा कहते जिते पचार सकारात्मक कथा से कहना आ मुझे बयसर बड़ समस्त खाली भी भल मत मन भर डाउट आसे जो सन्देह द्वंद्व दृष्टि पचारे सार को मो सान भाई जो काशी अच्छी भी पचारे बयस से बड़ ना सान कि साहित्य दिगरे
ସେମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ପଚାରେ, ଭାବିବି ସେ ବୟସ ସାନ ବଡ଼ ସମାନ କିଛି ଭାବେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରି ଦିଏ ଆସିଲେ ଏଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି କହିବ, ସେଇଟା କହୁନା କହିବୁ, ସାର୍କୁ ପଚାରେ ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ କେମିତି ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଯେ ସବୁ ସତ କି ମୁଁ ପଚାରେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଏଇଠି ଖାଲି ନୁହେଁ, ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ବେଳେ ବି ଆମର ପିଟି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ତାକୁ ବେଳେ ପଚାରନ୍ତି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କିଛି ଆସିଲେ ପଚାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ସେ ପଚାରିଲି ଟିକେ ଜାଣିଲି ଆଗକୁ କହିକି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ହେଲା କହିଲେ ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଦେଇକି ସେଠୁ ଆଣିବାକୁ ଯେଉଁ ତକଲିଫ ହେଲା ସେଟା ସାର୍ ଦେଲେ ମୁଡ଼ିଯାଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେହ ଖରାପ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଦିଆଗଲା, ତାର ମୋତେ 15 ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, 15 ଦିନ ପରେ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା କରିଦେଲି। 15 ଦିନ ପରେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିଟ୍ ହେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ, ତାପରେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ସେ ସେଇଠି ଅକାଳ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଲା। କ'ଣ କହିବି, ସେ ତ ସବୁବେଳେ ସହିତ ମସ୍ତ ଚିହ୍ନା ଜମାଇ ସାହିତ୍ୟ ଏତେ ବି ନାହିଁ ଚିହ୍ନା ଜମା କାହାକୁ ତାର କ'ଣ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛୁ ସେ ସୁବିଧା ମୁଁ ସାର୍ କରିଥିବି। ସାର୍ କ'ଣ କହିଲା ଚିତ୍ର କୋଉଠି କରିବା, ଯୋଉଠି ଚିତ୍ର କରି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଭଲ ଚିତ୍ର କର, ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଦରକାର, ସମୟ ବହୁତ ଦରକାର, ପଇସା ବହୁତ ଦରକାର, ଗୋଟେ କ'ଣ 10,000 ବାହାରେ ଏବେ ସେ ପଇସା ଦେଇକି ବହି କରିବା ମୋ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ସେ ଚିତ୍ର କେତେ 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ତାହେଲେ ବହି କରିବି କେତେ? ସତ କଥା ତ ଆପଣ ଦରକାର ଖୋଜିକି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ କେହି ଅନୁଭବୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥିବେ। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିତ୍ର କର, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କହିଲେ ଯାହା କରୁଛ କର, ବହିଟା ଟିକେ ବାହାରି ଯାଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ମନକୁ ନଥିଲା ଦେଖ ଟିକେ ବହିଟା ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଯାହା ହଉ ବହି ଟିକେ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର କ'ଣ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଲେଖିବେ ପ୍ରତି ଘରେ ଆମ ବୋଲି ମୋ ନାତି ନାତୀ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ବିରାଟ ସଂସ୍କୃତି ଟିକେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବିଖ୍ୟାତ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସି ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛିଟା ଅନ୍ତତଃ ପଶୁରେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ମାନେ କହିବା ପରେ କିଛି ପଢ଼ିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଜଣାନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ମଝି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି କ'ଣ ମୋବାଇଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ଏଇଥିରେ ପିଲା ପୁରା ପାଗଳ। ଆମେ ଯାହା ଜାଣନ୍ତି ନା ଆମ ନାତିମାନେ ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଜାଣନ୍ତି, ନାତିମାନେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଜାଣନ୍ତି, ସବୁ ଗୋଟେ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା ସେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗବେଷକମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଶୁଣିକି ଆମେ ଯାହା ଲୋକାଚାର ଅଛି କିମ୍ବା ଲୋକକଥାରେ ଅଛି କି ଯାହା ମୋ ଜନଶ୍ରୁତିରେ ଅଛି କିଛି ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୁରାଣ ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଅଭିଭାବକ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି କି ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଭାବିଲି ପ୍ରକୃତରେ କବିତା ହେଲେ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ତ କେତେବେଳେ କାହା କାନରେ ବି ମନରେ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଏତେ ରହସ୍ୟମୟ ସେ ଯେ କେହି ଗବେଷକମାନେ ଆଜି କ'ଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ସବୁ କେତେ ଜାତ, କେତେ ଉପଜାତ, କେତେ କ'ଣ ଏସବୁ କିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଗୋଟେ ସଞ୍ଚାର କଲେ ବୁଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସେଇଥିପାଇଁ ପଢ଼ିଲି। ଯାଉ ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲି ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା କମିଟି ହେଇଗଲା ସିନା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଚାଲେ ଏତେ ଦିନ ପରେ କମିଟି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା, ନହେଲେ ଲୋକଲୋଚନ ଆସି ଆଉ କେତେ ଡେରି ହେଇଥାନ୍ତା କି କ'ଣ ତା ହେବାର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ସେମିତି ସେ ବହିଗୁଡ଼ାକୁ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମତେ କଲେ, ବହୁତ ଡେରି ହେଇକା ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଖିଆପିଆ ହେବ, ସବୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟ ହେଇପାରିଲା। ମନ୍ଦିର ହେଲା, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ସବୁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଖିଆପିଆ ବି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ସମୟ ଯେଉଁ ଚାହିଦା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ହେଇପାରିଲା ନା। ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସେ ହେବ। ତାଙ୍କ ବିନା ତ ଗଛରେ ପତ୍ରଟା ହେଲେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ବିରୋଧ ଭାବନା। ଯାହା ତେଣୁ ଏଠୁ ନେଇକି ମୋର ପଢ଼ିଲି ସରିଲା। ସରିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାବୁଛି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ମାନେ ଟିକେ ଦୟାକରି ପଢ଼ନ୍ତୁ, କେହି ପଢ଼ିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ାକ ଗପ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ। ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଗଲାଣି, ଜେଜେମା ଆଇମା କାହାଣୀ ତ ଗଲାଣି, ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ପୁରେଇଲେ କିଛି ଭାବୁଛି ହେଇପାରେ ତାଙ୍କର ନୈତିକତା ଆସିବ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଏ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି ଦଉଛୁ
ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପାମାନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଜନା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଯାହା ପଇସା ହେଲା ଯାହା ସବୁକୁ ଆସିଲା ସେଟା ବଡ଼ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କର ବି ଅନେକ ଅଛି ସହଯୋଗ ମୋ ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଏତେ କହିବା କଥା ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମହୋଦୟ। ଆପଣଙ୍କର ଲେଖନୀ ଏହିପରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଥାଉ, ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉ, ଗଦାଧର ପୁସ୍ତକଟି ଓଡ଼ିଆ ପାଠପଢ଼ାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଚାଲୁ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଭାବଡୋରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାହିତ୍ୟଟିଏ ନିଜର ଭାବରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ନିମଜ୍ଜି ସେ ଲେଖି ଚାଲେ, ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲେ। ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାର ଲେଖନୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କାହାର ପଦୁଟିଏ କଥା ପଦୁଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ କିଛି ଲେଖିବାର ନିଶାରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଭାବଡୋରିର ପୁସ୍ତକକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଶିବପ୍ରସାଦ ବେହେରା ମହୋଦୟ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ପିଲାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ରୁଚି ଓ ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ନେଇ ଯାହାଙ୍କର ରଚିତ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସରଳ ଓ ସୁବୋଧ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ନିରଳସ ସାଧନାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ନେଉଳ ଓ ସୋନୁ, ମଜା ମଜା ଗପ, ହସ ମଜା ଗପ, ଫେସବୁକ୍ର ମଜା, ବିଜ୍ଞାନ କୁଇଜ୍ ଓ ସଫଳତାର ସହଜ ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଉପବନର ସଭାକୁ ଗଠନ କରେ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଭାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଶିବପ୍ରସାଦ ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭାବଡୋରିର ସମୀକ୍ଷା ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ତେଲେଙ୍ଗାନାର 22ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଭାରତ ସମାବେଶକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ଆଜି ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସଭାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସର୍ବରୀ ସାହୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖିକା ଓ ଗବେଷିକା, ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମା, ବରିଷ୍ଠ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସଂଗଠକ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଭାନୁ ମହାନ୍ତି, ଆଉ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସୁଦକ୍ଷ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଇ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାହିତ୍ୟିକା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜିର ଏହି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ आज जो तेलेंगाना पुस्तक उन्मोचन अवसर मत सुजोग देती पुस्तक समीक्षा करने धन्यवाद अर्पण कर पुस्तक रचयिता एवं तेलेंगाना सुदक्ष संपादक श्रीजुक्त प्रफुल्ल चंद्र बाई महाशय, भावडोरी लेखिका श्रीमती प्रभात नलिनी साहू। प्रथम प्रभात नलिनी साहू को सहित साक्षात मैंने देखी पढ़ी समाज रविवार संख्या रविवार साहित्य पत्रिका गोटे गल्प पढ़ी बहुत भल लगे। गोटे नारी से लिखिले गल्प बड़ लोक गल्प से प्रतिभा संपन्न अवसर देली धीरे धीरे जानी शिशु साहित्य विषय अनेक लिखिं निरा साहित्य सरल
ସରଳ ଭାଷା ବୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଦରଦ ରହିଛି ସେ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଆଜିର ପୁସ୍ତକ ଖବରଟି ତାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟ ଅତି ଚମତ୍କାର। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 16ଟି ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇଛି 18ଟି ଗଳ୍ପ, ବିଶେଷ କରି ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ଗଳ୍ପ, ସେ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ସମାଜର ଅତି ନିଚ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେମାନେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରଳ ଭାଷାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କାମରେ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ପାଠ କରିବା କଥା। ଆପଣ ବୃଦ୍ଧବର୍ଗୀଟା ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆହୁରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଭକ୍ତ ଆମ ମଣିଷ, ଆମର ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଜଗତ ରହିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ, ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ। ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ଆମର ପଦ ପଦବୀ ଥାଏ, ଆମର ଧନ ସମ୍ପଦ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଦିନ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏତେ ଧନୀ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କର ଭାବ ଭକ୍ତି ଏବେ ଥାଏ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇଯାଏ। ଯେଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା ଭକ୍ତ ରାଶିଆ ସେ ଗରିବ ଗୁଣାକାର ପରିବାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ତାର ସଂସାର ଚଳୁଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧୁ କହୁଛି, ସାଧୁ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ନଡ଼ିଆ ନ ନେବେ ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ସେ ନ ନେଲେ ଫେରେଇ ଆଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱାଭିମାନ କେତେ, ସେ ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି ଯେ ସେ ଭଗବାନ ନ ନେଲେ ଫେରେଇ ଆଣିବେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ଭାବୁଛି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ନଡ଼ିଆ ନେବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତ ନଳିନୀ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରାମଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ସେ ଏ ଯେଉଁ ବହି ଟିକେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସାଧୁବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଅନନ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ରହିଛି ଯେମିତି ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଆଉ ପରମା ପାଇ ଗୋଟେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା, ପରମା ପାଇ ଗୋଟେ ସିଏ ବି ସାଧାରଣ ସ୍ତରର ଲୋକ, ଆଉ ସିଏ ବି ଏତେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେ ଆସିକି ତା ପାଖକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସେ ତାଙ୍କ। ଆଉ ଇଏ ନିଜେ ଦାନ୍ତ କାଟି ଧରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦାନ୍ତ କାଠିର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅପର ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ତାକୁ ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏତେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠର 60 କୋଟି ଭୋଗ ବି ତାଙ୍କୁ ସେପଟେ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡାମାନେ ଆସିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କରମ ଗାଈକୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ଏତେ ବଡ଼ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ବୋଲି ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ ମଧ୍ୟ ସେ ସାବଧାନର ଅପମାନିତ ପାଇକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ଛୋଟ 5-7 ବର୍ଷର ବାଳକ, ସେ ଏତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଡାକୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଉଚ୍ଚାସନରେ ବସେଇଲେ। ସେ ଆକାଶରେ ଧ୍ରୁବତାର ଭାବରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଷ୍କର୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ନାବିକମାନଙ୍କୁ। ଗଭୀର ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକାଙ୍କର ଭାଷାରେ ସେ ଭକ୍ତ ପଥଳା ନରହରି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ପାପ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।
ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଛୋଟ ଜୀବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି ସେଟା ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାର ଶିକ୍ଷା ରହିଛି। ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଜଣେ ମୁସଲିମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି এইভাবে ভাবে ভক্তি রয়েছে, ভক্ত এইভাবে ভাবে ভক্তি রয়েছে। সে বৃন্দাবন মধ্যে সে চালি আসেন জগন্নাথ রথযাত্রা দেখা পাই। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଲବେଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ବାହାର କରାଇଗଲା। ସେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବାଲି ରଥ ଚଢ଼ିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ସେଠି ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ନ ରହିକି ବାଲି ରଥରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ରଥ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ରଥ ବଢ଼ିଲାନି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆଣିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ରଥ ଚାଲିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଭକ୍ତ ସୁତମା, ମାଣିକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜୟଦେବ এইভাবে গল্প ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ କୁନି ଭକ୍ତ, ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୂଜକ। ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ପୂଜା ହେଇପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତା ମା କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କୁନି ବୋଉ କହିଲେ ତୁ ଯାଇକି ତାକୁ ପୂଜା କର, କ୍ଷୀରି ଦେଇକି ପୂଜା କର। ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ପୂଜା କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନ କିଛି ଜାଣିନି, ଆଉ କ'ଣ କ୍ଷୀରି ଖାଆନ୍ତୁ। ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସଡ଼କ ଭାବରେ ଭଗବାନ ତା ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ସେ କ୍ଷୀରି ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲା, ତା ମା ଦେଖିଲେ ଯେ କ'ଣ କ୍ଷୀରିଟା ହିଁ ତୋର ଭୋଗ କିଛି ସବୁ ଦେଇଦେଲୁ ଖାଇବ, ସେଟା ଠାକୁର ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ତା ମା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେମାନେ ଭଗବାନ ଏତେ ସେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ଭକ୍ତର ଭାବନାକୁ ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ସେ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। এইভাবে বিভিন্ন গল্প আপনার এই গল্প মাধ্যমে সে বর্ণনা করছেন যাহা অত্যন্ত চমৎকার, অত্যন্ত সুন্দর, মতো বহুত বঢ়িয়া লাগলা। আপনার নিশ্চয় ভাল লাগবে এই গল্পটা পড়াইলে। সেদিকে সাধুবাদ জনাওছি লেখিকাকে, তাঁর আহুরি এইভাবে লেখনী চলাচঞ্চল হো, আহুরি সাহিত্য বাণী ভণ্ডার এইভাবে গল্প এইভাবে গল্প সে প্রদান করতু। समस्त धन्यवाद, नमस्कार। अशेष अशेष धन्यवाद महोदय, खूब सुंदर समीक्षा करिसेंती भागवतरी को। वर्तमान अनुरोध करिबी आजिकार आलोच्य विषय शिशु साहित्य विकास द्वारा जार प्रसंग उपस्थापन भित्ति प्रबंध पाठ करेंगे पंडित त्रैलोक्यनाथ महापात्र, तेलिगी बाजार सहयोगी संपादक, जड़े वरिष्ठ संयोजक। ताको एई पवित्र सभा को आमंत्रण करुची तांकर प्रसंग उपस्थापन करबा पंडित त्रैलोक्यनाथ महापात्र। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्महे वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुरपरो हरिः आभालोचन शम्भुर्भगवान् बलरायणः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। मञ्चासीन समस्त वरेण्य अतिथि देवता तत्संगे संगे मो सम्मुख भागरे बसिथिबा कवि मंडली, शिशु साहित्य मंडली उपवेशन कर समस्त साहित्य साधक साधका को
ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ନମନ ଏବଂ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆର୍ୟାଶ୍ରୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ। ନୀତି ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମାନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରା ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ। ସେହିଭଳି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ, ଯଥା ମୌଖିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଲିଖିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ। ଲିଖନ କଳାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମୌଖିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି ଜନସ୍ମୃତିରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା। ମୌଖିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସୃଜନ ଦିଗରେ ମାର ଭୂମିକା ସର୍ବାଗ୍ରେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ମାର। ଅଝଟ ଶିଶୁକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ବେଳେ, ଖୁଆଇବା ବେଳେ ଅଥବା ଶୁଆଇବା ବେଳେ ଶିଶୁକୁ ସେହି ମାନସିକତାରୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରାଇବା ପାଇଁ ମା ପାଟିରୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରକୃତ ଧରି ପଡ଼େ ଅନ୍ୟ ଗୀତର ଲହ। ସେତେବେଳର ସେହି ନିରର୍ଥକ ସଙ୍ଗୀତର ଧ୍ୱନି ଶିଶୁର ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଇବା ସହ ତାର ବାକ୍ଶକ୍ତି ଓ ପରେ ପରେ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସ୍ୱତଃପ୍ରକୃତ ଜନନୀର ମୁଖ ନିଃସୃତ କବିତାରେ ଥାଏ ଅନେକ କଥା, ବ୍ୟଥା, ସ୍ମୃତି, ଅନୁଭୂତି, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଲହୁଲୁହାଣ, ଜଣା ଅଜଣା ତଥା ଶୁଣା ଅଶୁଣାର ଶବ୍ଦ, ସ୍ୱର, ଝଙ୍କାର, ଭାବ ଓ ଭାବନା। ତେଣୁ ତ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଶିଶୁର ଜନନୀ ହିଁ ମୌଖିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ଜନନୀ। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାର ଗାନ ପଣିଆକୁ ଆଧାର କରି ଅଜସ୍ର ଗୀତମାଳା ରହିଛି। ଏହି ଧରଣର ଶିଶୁଯୋଗ୍ୟ ଗୀତକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ନାନାବାୟା ଗୀତ, ଅସମିଆ ଭାଷାରେ ନିଚୁକାନି ଗୀତ, ବଙ୍ଗଳାରେ ଛେଲଭୁ ଲାନ ଛଡ଼ା, ହିନ୍ଦୀରେ ଲୋରା, ତେଲୁଗୁରେ ଲାଲି ପଟାଲୁ, ଜୋଲା ପଟାଲୁ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଲୁଲୁବାଇ ବା ନର୍ସରୀ ରାଇମ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଊନବିଂଶ ଶତକ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଗଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ମୌଖିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲୁକ୍କାୟିତ ସମାଜକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରିଥିଲା। ସର୍ବଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରୁ ଏ କଥା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ପଣ୍ଡିତ ନାରାୟଣଙ୍କ ହିତୋପଦେଶ, ସୋମଦେବଙ୍କ କଥା ସରିତ ସାଗର, ଗୁଣାଢ୍ୟଙ୍କ ବୃହତ୍ କଥା, ଶିବଦାସଙ୍କ ବେତାଳ, ପଞ୍ଚବିଂଶତି ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରଚଳନ ରହିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ 1903 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଚାଟଶାଳୀ, ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ୍ ଆଦି ଥିଲା। ଚାଟଶାଳୀରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ମାନେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଚାଟଶାଳୀରେ ଭାଗବତ, ଚଉତିସା, ଚୌପଦୀ, ରସକଲ୍ଲୋଳ, ଗୋପୀ ଭାଷା, ଅଙ୍ଗଦ ପେଢ଼ୀ, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। 1803 ମସିହା ପରେ ଜଗନ୍ମୋହନ ଲାଲଙ୍କର ଭ୍ରମଭଞ୍ଜନ, ଘନଶ୍ୟାମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ, କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା, ଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଧକ, ପ୍ୟାରୀମୋହନ ସେନଙ୍କ ଶିଶୁ ପାଠ, ପ୍ରଭାକର ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ପଦ୍ୟମାଳା, ପ୍ରଭାକର ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ପଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କ ହିତ ପାଠ ଆଦି ମୌଳିକ ରଚନା ଶିଶୁ କିଶୋରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନରେ ଅନେକ ସହାୟତା କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାବ ଭାବନା, ଚିନ୍ତା ଚେତନା, କଥା ଓ କଥନକୁ ନେଇ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଗଳ୍ପ, କବିତା, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ, ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ବହୁ ବିଭାଗରେ ବିଭାଷିତ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଗତାନୁଗତିକ ଧାରା, ବିଭୁ ଆରାଧନା, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି, ପରିବେଶ, ସର୍ବପ୍ରାଣବାଦ, ଶିଶୁ କଳ୍ପନା ଆଦି ଉପାଦାନରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ପରିମାଣାତ୍ମକ ତଥା ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ସମସାମୟିକ ପଡ଼ୋଶୀ ସାହିତ୍ୟ ସହ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧୀ ହୋଇପାରିଛି। ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ, ଶୈଳୀ, ଛାନ୍ଦ ଚାତୁରୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିଶୁର ମନ ଓ ମାନସିକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ବହୁ ତଥ୍ୟର ଅବତାରଣା କରାଯାଇ ପାରିଛି। ଆଙ୍ଗିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ସହ ବିଭବ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି।
ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ନୂତନତର ଉନ୍ମେଷ ସମ୍ଭାବନା ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ତାଳ ଦେଇ ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପ୍ରତିହତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମନ ପୂର୍ବକ ମୋ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଆମ ପ୍ରିୟ ତେଲୁଗୁ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକାଶମୁଖୀ। ସେ ବିକାଶ ଧାରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ପରିବାର ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।